الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يا إمام حسين يا حسين يا إمام حسين يا حسين يا إمام حسين يا
चेसिया सताओ कभी तुम्हारी हुसैनिया हुसैनिया या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या विलोमा विलोमा रिता बगू थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और मानता क्या चीज है। प्यार कहते हैं किसे और मानता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी उम्र जाती है चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो याद आती है शुक्रिया हो ही नहीं
सकता कभी माँ का अदा शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون आज रोज़ हाजानी लतीफ़ा हसन प्यारी हीरानी उर्फ़े उम्मुल बनीन मोहरदार अलहाज शेख सादिर अली हुसैन खुदानी रहमते पहुँचे छे આ અવસાન બદલ જમાતના તમામ સભ્યો તરફથી મરહુમાના રિશ્તેદારોને અંજલિ તેમ સબ્રની તલકીન પેશ કરે છે એ દુઆઓની સાથ કે પરવરદિગાર હઝરત મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ મરહુમાની મગફિરત કરે સર્વે ખિદમતો કબૂલ કરે તેમ રિશ્તેદારોને સબ્ર જમીલ અતા કરે ઇલાહી મજાલિસ બાદ નમાઝે જનાઝા અને ત્યાર પછી મરહુમાને સુપુર્દ કરવામાં આવશે સાથોસાથ મરહુમાને નમાઝ વહશતમાં ભૂલશો નહીં એવી ઇલ્તમાસ છે હવે પછીની મજાલિસ ગોળવાડના મરહુમા હાજાની લતીફા હસન પ્યારી વીરાની ઝિયારતની મજાલિસ રાખવામાં આવશે અને પ્રોગ્રામ આ મુજબ રહેશે અવલ ટાઈમ ઉપર નમાઝ મગરીબે પરાશે ત્યાર પછી દુઆએ કુમૈલ મજાલિસ ઝિયારત અને આખિરમાં તબરુકાત તકસીમ થશે આખિરમાં એક સૂરે ફાતિહાની ઇલ્તિમાસ છે ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલા નબી યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ સલ્લુ અલૈહિ વ સલ્લિમુ તસ્લીમા سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المكرمين ما خاب والله من تمسك بكم أمنا والتجا إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم صدق عزیزان محترم આપણે આજે એવા મુનાસિબત માટે ભેગા થયા છીએ કે હકીકતમાં
ઇન્સાન માટે આ મોકો એક ઇબરતનો મોકો છે. જિંદગી માટે એક લેસન લેવાનો મોકો છે. આપણે બધા સાથે મળીને દુઆ કરીએ. હાલકે બહુ સખન અને બહુ ભારી મુસીબત છે. સાથે મળીને દુઆ કરીએ કે પાક પરવરદિગાર એના સર્વે રિશ્તેદારને સર્વે જમીન ઇનાયત કરે અને મરહુમાને ઇન્શાઅલ્લાહ જન્નતમાં આની દરજ્જો ઇનાયત કરે. મોહમ્મદ વાલ મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. અઝીઝાન મુહતરમ, જ્યારે કોઈ પણ ઇન્સાન દુનિયામાં હોય અને એની જિંદગી દરમિયાન જો એના ઉપર મુસીબત ના આવે, એના ઉપર કઠણાઈના દિવસો ના આવે, તો એને એના મગજમાં એક જાતનો દેવદાસો રાખવો પડે કે હાયા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા મારાથી ખુશ છે કે નહીં. તારીખમાં કહેવામાં આવે છે ફિરૌન એક એવી શખ્સિયત છે કે 40 વર્ષ સુધી કોઈ દિવસ બીમાર નહોતો પડ્યો. જે માણસ ઉપર એના કામમાં, એની સેહતમાં, એના રિશ્તેદારમાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ ના પડે તો જરૂરી નથી કે આ માણસ સુખી માણસ છે, યા તો આ માણસ અલ્લાહને પસંદીદાર છે. એક અજીબ આયત તમારી સમક્ષ પેશ કરું કે જે માણસ અલ્લાહ એને પસંદ કરતો હોય, ખુદા 5 જાતની એતાપ મુસીબતોના એતાપ એના ઉપર પસાર કરે છે. અને પછી અંતમાં અલ્લાહ શું કહે છે? વબશિરીસ સાબિરીન. કુરઆનમાં એક છે મુબશિર અને એક છે મુનવ્વિર. એક ઇન્ઝાર કહેતા કે ખરાબ સમાચાર, જહન્નમમાં આમ થશે, તમારા ઉપર ફળાનું થશે, એને કહેવાય કે બિરામણી. પણ મુબશિર યાની કે ખુશખબરી. અજીબ આયત છે દોસ્તો. અલ્લાહ કહે છે કુરાન શરીફમાં વલનબલુવન્નકુમ બિશૈઇન મિનલ ખૌફ. અરે લોકો, તમારી જિંદગીમાં અમે તમને એવી રીતના ઇમ્તિહાન આપશો કે તમારા દિલના અંદરમાં, તમારી જિંદગીમાં તમને ખોફ પેદા થશે, તમને બીક પેદા થશે. પછી વરજુ આ કેના માટે છે? મુમિન માટે. હા, અઝાબાલ અહલે બેત માટે, જે અલ્લાહને ચાહતો હોય એના માટે. પહેલું ખુદા કહે છે કે અમે તમને એવો સિચ્યુએશન પેશ કરશો કે તમે બીસો, તમને ડર લાગશે. એમાં જો તમે પસાર થઈ ગયા, અમે તમને જોયાને આતશ, જોયાને ભૂખ, તમારા જિંદગી અંદરમાં એવા અમે તમને મોકા દેશો કે તમે ભૂખ્યા હશો, તમારી રોજી તંગ થઈ જશે, વેપારમાં કમી આવી જશે. ત્યાર પછી વનક્સિમ મિનલ અમવાલ. જ્યારે હંમેશા તેજુરી જો ભરેલી હોય અને વેપાર એટલો ફર્સ્ટ ક્લાસ હાલતો હોય, ઇન્સાનને પોતાના નફસમાં સવાલ કરવો પડે કે હાયા ખુદા મારા ઉપર રાજી છે કે નહીં. ત્રીજો ઇમ્તિહાન વનક્સિમ મિનલ અમવાલ. તમારા વેપારમાં, તમારા માલમાં અમે તમને કમી દેશું. ત્યાર પછી વલ અનફુસ. અને એવો મોકો બનાવશે કે તમારા ઘરના અંદરમાંથી તમારો એક અઝીઝ કે જેને તમે એકદમ ચાહતા હોય, ખુદા કહે છે કે આ ચોથી ઇમ્તિહાનમાં હું ઝડપથી એને લઈ લઈશ તમારા પાસે. ત્યાર પછી વસમરાત. જાતે જાતનું ફ્રૂટ, જાતે જાતનું ખાવું. ફ્રૂટ ખાસ તમારા એટલે ફ્રૂટ
યાની કે દુનિયાની મલફત જે મીઠાશ છે એમાં ઘણી ફેરી અમે ઓછું કરી નાખશું. 5 વસ્તુ થઈ. પેલું ખોફ, બીક, પછી ડર લાગશે તમને, પછી તમારો માલ ઓછો થશે, પછી ભૂખની તમને ઇમ્તિહાન લેવામાં આવશે, પછી મલફત દુનિયાની જે મીઠાશો છે એમાં કમી રાખશો અમે. ત્યાર પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે વબશિરિસ સાબિરીન, બશારત. આપણા માટે દુઃખ છે, આપણા માટે મુસીબત છે, તો અલ્લાહ કહે છે કે એ રસૂલ જે લોકો સબ્ર કરવા વાળા છે એ લોકોને બશારત આપજો. એ લોકોને આ 5 વસ્તુ જે હું એ લોકો ઉપર ઇમ્તિહાન રાખીશ એમાં તું એ લોકોને એક બશારત, એક સારા સમાચાર આપ. ત્યાર પછી الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. જે લોકો ઉપર આવી મુસીબત પડે છે એ લોકો શું કહે છે કે અમે અલ્લાહ પાસેથી આવ્યા છે અને અલ્લાહ પાસેથી જવાના છે. દોસ્તો, આ ઇમ્તિહાન પર પસાર થવું એક બહુ ઈમાનની મોટામાં મોટી એક મંજિલ છે કે ખુદા પોતાના અલ્લાહ ઉપર ભરોસો રાખે કે ખુદા આ દુનિયાની અંદરમાં 2 દિવસ ઉભા છે અને ખરી જિંદગી આખિરતમાં છે. અલ્લાહ આ લોકોને કહે છે વબશિરિસ સાબિરીન, અરે મોહમ્મદ આ લોકોને બશારત આપ કે જે લોકો મુસીબતના ટાઈમે મને યાદ કરે છે. ત્યાર પછી أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ખુદા કહે છે આ લોકો ઉપર તમે જોજો જે આપણે આયત ઘણી ફેરી પડી છે ને ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતુહુ યુસલ્લુના અલા નબી. અલ્લાહ આમાં શું કહે છે એ લોકો જે લોકો મુસીબતના ટાઈમે એ લોકો સબર કરે છે, ખુદાને યાદ કરે છે. અલ્લાહ કહે છે કે આવા લોકોને હું સલવાત અને મારા તરફથી રહેમત નાઝિલ કરું છું. અઝીઝો, આપણા માટે આ જિંદગીમાં કિંમત છે કે એક ભાઈ જે આપણી કોમ્યુનિટીમાં હતી, સહી સલામત નાના બચ્ચા સાથે અને કેવી રીતના ઝડપથી દુનિયાના દિવસો એના ખતમ થઈ ગયા. એટલા માટે હદીસમાં આવેલું છે કે ઇઝા રાઈતા જનાઝતન મહમૂલા ફઅલમ બિઅન્નકા મહમૂલ બાહી. ઇમામ આપણને આ ખુસૂસન આવા મોકા ઉપર એક ઇબરત હાસિલ કરવાનો રસ્તો આપે છે. કઈ લોકો આજે તારા આંખની સામે એક જનાઝો પડેલો છે, ખાલી એમ નહીં કે આ કોકનો જનાઝો છે, આ ફલાણા બાઈનો જનાઝો છે. ઇમામ કહે છે કે દિલમાં અહેસાસ કર કે આના પછી તને પણ આ જ રીતે ઉપાડવામાં લઈ જવામાં આવશે. ફાલમ, યકીન રાખ, તારા દિલના અંદરમાં સેટિટ્યુડ રાખ. ફાલમ બિઅન્નકા મહમૂલ બાદિહી, કે આના પછી અમુક સમય બાદ મારો ગાળો આવવાનો છે. એટલા માટે તમે જોજો કે રિવાયતોના અંદરમાં તમને તાકીદ ભરેલું મળશે કબ્રસ્તાને જાવું, આવા મોકા ઉપર શિરકત આપવી, મયતને ગુસલ દેવું, જનાઝામાં શિરકત આપવી. શા માટે? અલ્હાકુમુત તકાસુર હત્તા ઝુરતુમુલ મકાબિર. ખુદા કુરાનમાં કહે છે અલ્હાક હલાકામાંથી આવે છે, યાની તમે હલાક થઈ જશો. તકાસુર અરબી એનું અસલ બોલ છે કફીર, યાની કે ઇન્સાન એના માલમાં, એના કામમાં, એની દુકાનમાં, એના ધંધાની અંદરમાં એટલો ગૂંચવાઈ જાય છે, માલ ભેગા કરવામાં એટલો સંભળાઈ જાય છે કે ઘણી ફેરે આ હાલતથી પોતે દૂર થઈ જાય છે કે આ છે મારી આખરી મંજિલ.
આ ભાઈ મારા પેલાને એના પછી મને જવાનું છે. અલ્હાકુમુત તકાસુર, ખુદા કહે છે આટલું જાજુ ભેગું કરવું તમારા માટે હલાકત છે. હત્તા ઝુરતુલ મકાબિર, યા સુધી કે તમે કબ્રસ્તાને જાઓ, યા સુધી આ લોકોની તમે ઇબરત લો કે કાલ સવારે મને પણ આ મંઝિલમાં પસાર થવાનું છે. બહુ કઠણ દિવસો છે દોસ્તો, પણ ઇન્શાઅલ્લાહ એક મુહિબ્બે અહલે બેત અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એના માટે રસ્તો આસાન કરે છે. અને ઘણી રિવાયતમાં મળે છે કે એક ઓરત જ્યારે સ્વાવરની ટેમે 15-20 દિવસ પણ હજી પૂરા નથી થયા, કોઈ પણ ઓરત સ્વાવરના ટેમે અલ્લાહના રહમતે પહોંચે છે, અલ્લાહ એને એક શહાદતનો મરતબો આપે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ દુઆ કરે કે પાક પરવરદિગાર આ મરહુમાની જન્નતમાં આની દરજ્જો ઇનાયત કરે અને આપણા માટે એક જાતનો ઇબરતનો લેસન હાસિલ કરી આપણે, અને ઇન્શાઅલ્લાહ ફેમિલીને સબરે જમીન ઇનાયત કરી. મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અઝીઝાને મોહતરમ, આવા મોકા ઉપર એક મોમિનને ખાલી કરબલાનો વાક્યો, અહલે બેત અલૈહિસ્સલામની મુસીબત એના દિલને ખાલી હિંમત આપે છે. ત્યાં જેવી મુસીબત પડે આપણા ઉપર, જેવો રિશ્તેદાર, જેવો અઝીઝદાર આપણા ઘરમાંથી વટાઈ જાય, પણ જ્યારે અહલે બેત અલૈહિસ્સલામની મુસીબતને યાદ કરશો ત્યારે આપણી મુસીબત આપણા માટે બહુ જ આસાન થઈ જાય છે. અઝાદાર અને હુસૈન તારીખમાં મળે છે કે એક જવાન ઓરત હતી જેની ઉંમર 18 વર્ષ પર પૂરી નથી થઈ. 18 વર્ષની ઉંમરમાં બીબી ફાતિમા ઝહરાનું આખું શરીર વાળું પડીને પડતું, જેના પાન આખા સફેદ થઈ ગયા હતા. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને વસિયત કરે છે કે અબુ હસન, જ્યારે તમે મારી કબરમાં મને દફનાવો ત્યારે રાતના તમે દફનાવજો કે જેથી કરીને મારા કબરની નિશાની કોઈને ખબર ના પડે. તમને ખબર છે સાધારણ કેવું દુઃખ પડ્યું હતું જનાબે ફાતિમા ઝહરા ઉપર, એક જ તમારી સામે હું વાક્યો બયાન કરું છું. અઝાદાર અને હુસૈન જ્યારે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ગુજર કફનના સમયે બીબી ફાતિમા ઝહરાના શરીરને જોઈ છે ત્યારે ખૂબ ચીખ પાડીને કહે છે કે બીબી, અરે તમારી શરીરની આવી હાલત, અરે તમારા પાછલા આખા તૂટી ગયા છે, અરે ફરઝંદે ફાતિમા ઝહરા તમે મારી બધી શિકાયત પર ના કરી. અઝાદારો, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ જનાબે ફાતિમા ઝહરાની લાશને જ્યારે કબર તરફ લાવે છે ત્યારે રોતા રોતા કહે છે કે હે નબીઉલ્લાહ, મને માફ કરજો, જેવી રીતના તમારી અમાનત મને આપી હતી એવી રીતના પાછી હું તમને નથી આપી. નસીબ કર. બેત અલૈહિસ્સલામના બાજુમાંથી લોકોની જગ્યા